بینندگان عزیز، برنامه مناسبت تقدیم شما می‌گردد و مورد اعتراف است که امروزها در ازبکستان به خصوص در ناحیه سوخ حیات اجتماعی خیلی رواج یافته است. کارهای بنیادکاری و آبادسازی اوج گرفتند. عموما در کشور آفتابی ما ترقیات اوج گرفته که امروز این را عالمیان اعتراف کرده ایستادند و تا رفت حیات مردم، روزگار مردم آباد گردیده ایستاده است در اساس دستورهای حیات بخش که اساسگزارش رهبری دولت پرزیدنت شوکت میرزیوف می باشد. و با وجود همین گونه پیشروی ها، با وجود ترقیات، با وجود فراوان گردیدن حیات مردم در بین اهالی، قصد کردن به جان خود چنین حالت ها به نظر می رسد و امروز ما عیناً در برنامه مناسبت در اطراف همین موضوع صحبت میکنیم و به همین خاطر به استودیو تلویزیونی سوخ مفتش ناحیه اکمل جان عبداللهیف را دعوت نمودیم. اکمل اکا سوخ تلویزیون استودیوسیگه خوش کلیپسیز من بگون گواه بولب تروپمز که گرچند اجتماعی حیات رواجلنگان بولسه در حیاتمز تباره فراوانلاشی باریدکن بولسه در احاله ارتسیده اوز جانگه قصد قلش حالتلاری کوزتلیبد. Buning sabablari nimada deb bilasiz siz mutaxassis sifatida? Haqiqatan ham so'nggi paytlarda davlatimizda o'sha rivojlangan davlatlar safiga qo'shish masalasi bo'yicha shu harakatlar strategiyasida ko'rsatilgan har 5 ta yo'nalish bo'yicha keng islohotlar olib borilmoqda. Shu jumladan So'x tumanida ham bularda mana misol uchun ko'rishimiz mumkin. Istirohat bog'i, madaniyat uylarini barpo qilinishi, yangi bog'chalarda, maktabgacha ta'lim muassasalarini ochilishi, maktablar rekonstruksiya qilinishi, ko'plab misollar keltirishimiz mumkin. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan ham ko'plab o'sha ijtimoiy qatlamlarni rivojlantirish bo'yicha, arzon uylar qurish, barpo qilish bo'yicha, ijtimoiy maktabda ta'lim beradigan sifatini jahon standartlariga javob beradigan tarzda qayta tashkil etish bo'yicha, o'qituvchilarda oylik maoshini oshirish bo'yicha ko'plab nimalar qilinyapti. Ayollarni mana so'nggi paytda oxirgi marta shu ayollar bilan bog'liq jamiyatdagi rolini oshirish bo'yicha chora-tadbirlar belgilandi. Lekin shunga qaramasdan haqiqatan ham tumanimizda o'z joniga qasd qilish holatlari qayd qilib borilyapti. Mana yil davomida shu kungacha joriy yilda 4 ta qayd qilindi. Ulardan 3 nafari ayol kishi o'z joniga qasd qildi. Oxirgisi mana bir necha kun oldin o'sha So'x tumani Sohibkor MFida voyaga yetmagan 2001-yilda tug'ilgan 3-bosqich talabasi o'z joniga qasd qildi. Endi bu agar biz bu yo'nalishga qattiq e'tibor bermaydigan bo'lsak, bu holatlar ham ko'payishi mumkin. Endi nima deyishim mumkin? O'z joniga qasd qilish holatlarini kelib chiqishiga jamiyatda turli xil sabablar bo'lishi mumkin. Misol uchun uni biz ruhiy deyishimiz mumkin. Ruhiy ta'ziq ostida yoki bo'lmasam jismoniy deyishimiz mumkin yoki moddiy deyishimiz mumkin. Bu turlarga bo'lishimiz mumkin. Ya'ni agar moddiy tomondan qiynalib umuman yashashda imkoni qolmagandan keyin inson o'z joniga qasd qilishi mumkin yoki ma'naviy ruhiy, eng nimasi bu ruhiy tazyiq yoki ruhiy o'zini ruhiyati chatoqligi, ruhiy kasallik tufayli ruhiyatini buzilishi bo'lishi mumkin. Endi ijtimoiy degan turi ham bor-da buni. Ijtimoiy degan turi shu biz mana shu narsaga katta e'tibor berishimiz kerak. Ayniqsa men bu ota-onalarga murojaat qilgan bo'lardim. Bu ijtimoiy tur degani insonlar o'rtasida, ayniqsa voyaga yetmaganlar o'rtasida yuz beradi bu. Ya'ni voyaga yetmagan o'sha voyaga yetish yoshiga yetgan sari uni nimaga qarab, haligi xuddi niholga o'xshaydi-da, uni agar niholda ham o'sayotgan paytida cho'ptirab, to'g'ri o'sishiga qaramaydigan bo'lsangiz, yorug'lik tushadigan tomonda ochib bermasangiz, u qaysi tomonda yorug'lik bo'lsa, qaysi tomonga qarab qiyshayib ketishi mumkin. Uni to'g'rilab bo'lmaydi keyin. Shu voyaga yetmaganlarimiz so'nggi paytlarda mana zamonaviy telefonlardan, uskunalardan foydalanishyapti-da, Telegram, YouTube kanallarida har xil kanallar bor. O'zi bilmagan holda qo'shilib qoladi. Shunday o'yinlar borki, hatto oxirgi bosqichi o'sha o'yinni talab bilan o'z joniga o'zi qasd qiladi. Bu bo'yicha barcha davlatlar qarshi kurash boryapti. Bizda ham bu bo'yicha dasturlar bor, tushuntirishlar olib borilyapti, lekin uni biz har bir bolani ota-onasiga yengilroqda huquqni muhofaza qiluvchi idoralar yoki boshqa maktab jamoasi u har bir bolani ichiga kirib borguncha qancha o'quvchi to'g'ri keladi, lekin uni ota-onani bo'lsa farzandi 2 ta bo'lishi mumkin, 3 ta bo'lishi mumkin. O'sha ota-onani nazorat qilishi osonroq bo'ladi. Shu ota-ona telefondan foydalanayotgan telefonini har kun nazoratga olib, nimalarga kiryapti bu, nimalar bilan shug'ullanyapti, o'shasiga qarasa, o'shanda bu narsani oldini olish mumkin. U biz aytishimiz mumkin. Mana o'sha voyaga yetmagan
bola bilan bu mudhish holat shu odamlarning o'rtasida qayerga chiqsangiz muhokama nima bo'libdi ekan, nima bo'libdi ekan. U narsani hali aniq sababi yo'q. Balkim xuddi shu narsa sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarga kirgan yoki Telegramga kirganda bir shunaqadir qandaydir 10 yillar qandaydir o'zini joniga qasd qilishga jalb qiladigan ruhiy psixologik nimalar ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. O'shaning uchun hurmatli ota-onalardan iltimos qilardimki, siz u bizda ota-onalarda asosiy maqsadi farzandlarini kamolotga eltish, farzandlarni kamolini ko'rish. Lekin agar biz shu tarbiya paytida uni maktabda o'qiyotgan paytida, ayni voyaga yetayotgan paytida uni psixologik ruhiy holati boshqa bo'ladigan paytda biz buni nazoratga olmaydigan bo'lsak, biz uni kamolini ko'ra olmay qolamiz. Har xil diniy oqimlarga kirib ketishi mumkin yoki mana shunaqa o'zini joniga qasd qilish holatlari bo'lishi mumkin. Albatta Akmal aka, bu holatlarni oldini olishga nafaqat ichki ishlar yoki oila markaz, barcha jamoatchilik mas'ul hisoblanadi. Sizning fikringizcha buni oldini olish uchun nima qilish kerak? Nimalarga ko'proq e'tibor qaratish kerak? Endi to'g'ri, juda o'rinli savol bo'ldi. Mana e'tibor beradigan bo'lsak, yil davomidan o'z joniga qasd qilish 4 tadan 3 tasi ayollar bilan bog'liq bo'lyapti. Bu o'z o'rnida mana so'xta mentalitetdan ham kelib gapirsak bo'ladi. Ko'pgina ayollarda mana ajrimlar ko'payib ketyapti so'xta. Turmush o'rtoqlari Rossiya Federatsiyasida o'sha qaynona kelin munosabatlari yoki oiladagi qayni singil bilan chiqishmovchiliklar yoki juda yosh, hali hech nimani hayotni nimasini tushunmasdan turmush qurish oqibatida kelinni o'sha qaynonani hurmatini joyiga qo'ymasligi, mentalitetga to'g'ri kelmaydigan boshqa xatti-harakatlar bilan bog'liq juda ayollar bilan ko'p muammolar kelib chiqyapti. Endi ayollar o'rtasida oldini olish mana har bir mahalla fuqarolar yig'inida ayol xotin qizlar bilan ishlash bo'yicha mutaxassislar vazifalari joriy qilingan. Bundan tashqari oila markazlari bor. Mavjud. O'sha xotin qizlar bo'yicha tuman hokimining alohida o'rinbosari mavjud. Bular o'sha joylardagi shu qaynona kelin munosabatlari buzilgan, o'zlari biladi hamma. Mahalla yo'q, hech bo'lmaganda mahalla fuqarolar yig'inida xabardor bo'ladi bu holatdan. O'shalarda alohida yakka tartibda ular bilan suhbat qurib psixologlar jalb qilish kerak. Endi psixolog masalasi so'xta muammo, lekin iloji bo'lsa mana shu viloyatda juda bizda butun O'zbekiston Respublikamizda muammo bo'lyapti. Bizda yetuk psixologlar, ya'ni inson ruhiyatini ko'rib turib unga qanaqa qaysi tomoni bilan shu yo'lga qaytaradigan mutaxassislar kam, lekin imkoni bor darajasida yoki psixolog yoki mana shu diniy ulamolar yoki bir boshqa o'z nimasini ko'nikmaga ega bo'lgan, o'z kasbini to'liq egallagan bir pedagoglar bilan birgalikda o'sha ayollar bilan yakka tartibda suhbat qurish ishlarini jadallashtirish kerak. Mana misol uchun qaynona kelin doimiy ravishda, muttasil ravishda urushib janjal qilib kelyapti. Uni borib yarashtirib qo'yganingiz bilan u yana bitta uyga kirgandan keyin u bo'laveradi. Uni alohida ajratib, aynan sabab nimaligini tak tomirdan aniqlash kerak-da. U moddiy yetishmovchilikmi u ayolga, pul yetmayaptimi, ma'naviy yetishmovchilikmi, nima kamligini, nima yetishmayotganligini aniqlash kerak. O'shandagina u biz rasmiyatchilik uchun, rasmga tushish uchun faqat shu o'zimizga hujjat qilib qo'yish uchun, o'zimizga hujjat qilish uchun, bir hisobotlar uchun qiladigan bo'lsak, u bo'lmaydi u. Odamning hayoti bilan nima bo'lyapti? Endi voyaga yetmaganlar o'rtasida mana bizda o'zimizda ichki ishlar tizimida misol uchun aytib berishim mumkin. Bizda mana o'quv yili boshlangandan keyin har bir xodimga buyruq, ichki ishlar bo'limi boshlig'ining buyrug'i bilan hamma maktabga biriktirilgan. Misol uchun men o'zim ham maktabga biriktirilganman. Har kuni biz shu 7:30da borib, maktablarga borib, avvalo yo'l transport hodisalarini oldini olish uchun maktab o'quvchilarini xavfsiz yo'ldan o'tishlarini ta'minlab, keyin davomat tig' tadbirlarimiz bor. Haligi maktablarga har xil o'tkir jismlarni olib kelishini, keyin o'sha maktabga doimiy ravishda muttasil kelmaydiganlar bilan ota-onalar bilan shug'ullanib ro'yxatlarini nima qilib borib jadallashtirib boramiz. Shu bilan birga bizga shunaqa nima qo'yilganki, o'sha sinflarga kirib, o'sha o'qituvchilarni yoki maktab direktorini yo o'quvchilar bo'yicha o'rinbosarning tavsiyasiga ko'ra shu xulqi o'zgarib qolgan o'quvchilar bilan yakka tartibda suhbat olib boramiz. Men shaxsan o'zim agar mana so'x xalq ko'rib turgan bo'lsa, shu maktabda ishlaydigan, shu maktab direktorlari biladi. Ko'p maktablarga borib, hatto o'zim psixolog bo'lmasam ham psixologik testlar o'tkazganman. Misol uchun qopni rasmini chizing deymanda, o'sha qopni rasmini chizdirib bu narsa maktabda bitirayotganlar o'rtasida o'tkazaman. Chunki o'sha qopni rasmini chizish bilan bitta oliygohda tanlanmaydigan, mustaqil fikrga ega bo'lmaganlarni ajratib olish imkoni bor. Men buni mana shu internet kitoblardan o'rganib, shu maktablarda shuni nima qilganman. Endi shu maktab direktorlari ham, o'sha maktabda mas'ul shaxslari ham jab psixolog bo'lmagan taqdirda hozir internet ommaviy axborot vositalari, internet tarmoqlarida har qanday bilimni olish mumkin. O'shanda hatto o'quvchini qaysi rangni yaxshi ko'rishiga qarab turib ham
uni o'z joniga qasd qilishi mumkin bo'lganlarini ruhiyati o'zgarayotgan ajratib olsa bo'ladi. Bundan tashqari o'sha maktablarda o'zida ham psixologlar bor. Faqat ular ham rasmiyatchilikka ota-onasi bilan gaplashdim, men o'quvchi bilan gaplashdim deb daftar to'ldirishdan ovora bo'lmasdan jiddiy qarash kerak-da bunga. Jiddiy qaramasak albatta buni oldini olib olib bo'lmaydi. Endi o'z joniga qasd qilish holatlarida insonning ruhiyati bilan bog'liq holatlarda oldini olish juda mushkul narsa. Chunki bizning ruhiyatimizda shu kungacha butun dunyo hamjamiyati, butun tibbiyot, butun psixologlar ham hatto hech kim inson ruhiyatini to'liq o'rganib oxiriga yeta olmagan. Faqat diniy tomondan dinda u nima qilingan xolos, nur sifatida oyatlarda ko'rsatib o'tilgan xolos. Lekin hech kim shu kungacha inson ruhiyatini to'liq o'rganib yetmagan. Hatto psixologlar ham oxiriga yetmagan. Chunki cheksiz u. Bizning ruhiyatimiz juda cheksiz. To'g'ri aytingiz, albatta bu masalaga jiddiyroq qarab, jiddiyroq ishlash kerak. Chunki inson manfaati, inson hayoti hamma narsadan ustun turadi. Sizga yana bitta savolimiz bor. Shu holat, joniga qasd qilish holatlari oldingi yillarga nisbatan keyingi yillarda ko'payaptimi yoki kamayib boryapti? Endi oldingi yillarga nisbatan kamayapti, lekin bu narsani ham hozir savolingizni agar mantiqiy nima qiladigan bo'lsak, bu narsani yillardan yillarga solishtirish mutlaqo noto'g'ri. Sababi soniya o'tgan sari hayotimiz tezlashib boryapti. Soniya o'tgan sari g'am tashvishlarimiz, orzu istaklarimiz, orzu umidlarimiz, harakatlarimiz tezlashib boryapti. Odamlar ko'payib boryapti jamiyatimizda. Har kuni yuzlab chaqaloqlar dunyoga kelyapti. Bu o'z-o'zidan son bilan bog'liq baski, muammo ko'paygandan keyin bu narsa ham bo'ladi. Ko'payaveradi. Agar son bilan aytadigan bo'lsam, asli mantiqan noto'g'ri, kamayyapti, lekin buni kamayyapti, ko'payapti deb inson o'limini kamlab ko'paytirib gapirish mumkin emas. Biz buni iloji boricha butunlay yo'q qilishga harakat qilishimiz kerak. Lekin bu bitta bo'lsa ham ko'p hisoblanadi. Bitta bo'lsa ham ko'p. Jinoyatni katta kichigi bo'lmaydi degan gap bor. Yuristlar, huquqshunoslar orasida jinoyatni katta kichigi bo'lmaydi. Xuddi o'shanga o'xshab bu narsani ham son bilan, sanoq bilan o'lchash noto'g'ri. Buni bittasini ham favqulodda holat deb bilish kerak. Demak, biz o'sha o'zimizni aholimizga, o'zimizni fuqarolarimizga davlat sifatida aytadigan bo'lsak, nimalardadir o'shalarda orzu umidlarini yetkazib berishga bizda kamchilik bor. Biz o'shalarda o'sha o'z joniga qasd qilganlarni manfaatlarini, o'zlarini nima desam bo'ladi, ehtiyojlarini qondira olmayapmiz. Qaysidir qismini biz e'tiborga olmaganimiz sababida natijasida safdoshimiz bitta odam hayotdan ko'z yumyapti. Biz aybimiz o'zi asli o'sha. Bizda aybimiz. Albatta to'g'ri aytingiz, buni yillarga solishtirib bo'lmaydi, lekin bizni qilgan harakatlarimiz, bizni qilgan targ'ibot, tashviqot ishlarimizning natijasini shundan bilish mumkin-da, to'g'rimi? To'g'ri, shundan bilish mumkin. To'g'ri, bu fikringiz to'g'ri, bu savolingiz mantiqan to'g'ri. Har bir mutaxassis ishlayaptimi, o'sha bilan o'zini sohasi bilan oylik maosh orqali oilasini boqyaptimi? O'sha o'zi egallab turgan lavozim bilan, vazifa bilan jamiyatda o'rin tutyaptimi? O'zi o'rniga ega bo'lyaptimi? O'shani mukammal egallash kerak. To'g'ri aytingiz, umuman targ'ibot, tashviqot ishlarini kuchaytirishimiz kerak dedingiz, lekin albatta mas'ullar targ'ibot, tashviqot qildik deb qog'ozni to'ldirib rasmga tushib shunday bersa, ko'rsatsa, hisobot ko'rsatsa, buni oldi olib bo'lmaydi-ku. Nima qilish kerak? Jiddiyroq kirish kerak shu masalaga. Endi hozir aytib o'tganimdek, bu topshiriqlarni har bir odamni nazorat qilish imkonsizda. Misol uchun menga rahbarim topshiriq berib, mana shu oilada janjallashyapti ekan, borib muammosini ko'rib, nimadaligini aniqlab hal qilib kelgan desa, u mendaqa xodim nechta? U har bir xodimda u menga topshiriq beryaptiki, demak o'zini borib qilishga imkoni yo'q o'sha rahbarda. Men o'shani borib qilishim kerak, axborotini berishim kerak. Men borib o'zi aytgandek rahbarning ko'ziga yaxshi ko'rinish uchun topshirig'ingizni bajardim, mana rasmga tushib keldim deb ko'rsatishim bilan borib qo'l uchida bir nima qilsam bo'lmaydi-da. Bu narsani faqat vijdonan. Rahmat Akmal aka, meni fikrimcha bu holatni oldini olish uchun maktablarda, mahallalarda tadbirlarni kuchaytirish kerak. Shu masala bo'yicha televideniya, gazetalarda bong urish kerak menimcha. Faqat birovga aytim yo falon mas'ul shaxsga aytim borib shu oilaning holatini o'rganib, tushuntirib keladi deyish bilan biz oldini ola olmaymiz. Hozir mana shu gapingizni o'zida ham ma'naviyatga borib taqaladida. Tasavvur qiling hozir. Men bundan yoshligimda bilaman, yosh katta odamlar ham ko'chada gazeta o'qib o'tirardi. Hozir qaysi odamning qo'lida gazeta ko'rdingiz? Savol sizga. Kam haqiqatan. Kam emas, ko'rdingizmi o'zi? Men ko'rganim yo'q. Bir marta ko'rdim.
U ham Futbol Plus degan gazetani ko'rdim aka. Qachon u siz gazeta orqali bong urganingiz bilan, televideniya orqali bong urganingiz bilan deb o'tirib, bugun So'x televideniyasida So'x haqida nima bo'lyapti ekan, men shu So'xda yashayman, bir ko'rishim kerak deb o'qiydigan, Sadoyi So'x gazetasini olib deb o'qib, nima bor ekan So'xda deydigan odam bo'lish kerak edi. Uning uchun men u yarim varoq xat o'qisa uxlaydigan odamlar ko'p oramizda, qandayga u nima bo'ladi? Shuning uchun o'rtoqlar, biz hammasi shu chin ko'ngildan ma'naviyatimizni, ma'rifatimizni oshirib, ko'proq kitob o'qib, mana shu maktablarda ham, hatto davlat tashkilotlarida ham kim ko'p kitob o'qigan mavzusida, oxirgi o'qigan kitobingiz degan mavzuda bir ko'rik tanlovlar bo'lib, o'sha tadbirlarni oshirsagina keyin sekin kelib chiqadi. Ya'ni biz yoshlarimizni ma'naviyatli qilib tarbiyalasak, kelajakda o'zidan o'zi bu narsalar yo'qolib ketadi. Yuqorida to'g'ri aytib o'tdingiz, bekorga davlat rahbari kitobxonlik madaniyatini oshirishga alohida e'tibor bermayaptilar. Mazmunli suhbatingiz uchun tashakkur. Yana bir marta So'x televizion studiyasiga xush kelibsiz. Bینندگان عزیز، این بود برنامه مناسبت و ما بار دیگر خاطررسان میکنیم. مصاحب ما مفتش ناحیه اکمل جان عبداللهیف میباشند و باور داریم که شما از این صحبت ما به خود خلاصه های ضروری گرفتید و این صحبت ما پیش از همه به منفعت شما بود. سلامت باشید. السلام علیکم. در نوار با خبر و رویدادهای آخرین روز بخش اخبار تلویزیون سوخت در استودیو با شما جهانگیر صابر. امروز در تالار مجلس‌های شعبه مالیه ناحیه تحت رهبری معاون حاکم دایر به کارهای اقتصادی جمع آمد اول شورای جماعتی قبولخانه سروزیر شده گذشت. گزارش اولین ما در همین خصوص. ازبکستان به جهان و جهان به ازبکستان باز می‌گردد. تا رفت نفوذ مملکت صاحب اختیارمان در عرصه عمومی جهانی بلند گردیده ایستاده است، زیرا در اکثریت ساحه‌ها به خصوص اقتصادیات، تعلیم، خواجگی، قشلاق ازبکستان رو به ترقی نهاد و مورد اعتبار و اعتراف مملکت‌های مترقی عالم قرار گرفت. یکی از عامل‌های اساسی ترقیابی کشور ما در آن است که به ساحه تدبیرکاری راه وسیع گشوده شده است. در نتیجه رواجیابی ساحه مذکور مملکت از جهت اقتصادی رشد و نمو می‌یابد. واقعا در ازبکستان برای رواج دادن ساحه صاحبکاری اعتبار مخصوص ظاهر می‌گردد. تشکیل قبولخانه سروزیر نیز به منفعت تدبیرکارا میباشد. امروزها در ترکیب قبولخانه سروزیر هر یک شهر و ناحیه شورای جماعتی عبارت از تدبیرکاران فعال تشکیل کرده شد که امروز در تالار مجلس‌های شعبه مالیه جمع آمد اولین شورای مذکور تحت رهبری معاون اول حاکم مشرف جان شریف شده گذشت. جمع آمد را مدیر قبولخانه سروزیر حسنی آغاز بخشید و اینان سخن را به جانشین اولی حاکم داد. Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 5-oktyabrda chiqqan 848 qarorining ijrosi bo'yicha, ya'ni tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha, ularni kengash tashkil qilish bo'yicha kengashda birinchi yig'ilishni o'tkazib oldik. Buni asosiy maqsadi shundan iboratki, haqiqatan So'x tumanida olib borilayotgan ishlarda tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida jamoatchilik kengashi bo'yicha tadbirkorlardan o'zimizga tuman miqyosida ilg'or tadbirkorlarni jamoatchilik kengashiga tanlab oldikda, shular bilan birgalikda tumandagi tadbirkorlarda olib borilayotgan muammolarni, masalalarni qanday yechimi bor, yechim masalasida qanday takliflar bor, shu masalalar bo'yicha kelishib olindi. Bundan tashqari haqiqatdan ham So'x tumanida hozirgi kunda tadbirkorlar yer masalasi, muammolar bo'yicha uchragan savollarga shu kengashda o'zida hozir yechimini topdik. Sababi kichik sanoat zonalariga yer ajratish bo'yicha olib borilgan sa'y-harakatlarimiz hisobidan bugun 3 ta 4 ta joy loyihalarni ko'rdik. Tadbirkorlarimiz haqiqatan ham bitta yaxshi joy loyihasini topishib, kichik sanoat zonasi bo'yicha yangi yer maydoni ajratish bo'yicha kelishib olindi. Bu bo'yicha tadbirkorlarni biz bitta joyda yana sanoat ishlab chiqaruvchi, mahsulotlarni ishlab chiqaruvchi tadbirkorlarimizni birgalikda shu hududda rivojlantirishga, shu hududda sanoat zonalari tashkil qilishga bir kelishib olindi. O'ylaymanki, bu qilgan ishlarimiz jamoatchilik kengashlarida har oyda bir ko'rilib boriladi hamda bu yoritib boriladi. Bu demoqchi bo'lganimki, tadbirkorlarga juda keng ochilgan paytda sa'y-harakatlarga qilgan yarasha, mehnatga yarasha daromadlar olish kerak. Daromadni olgan tadbirkor bu tumanga, respublikaga,
hissasini qo'shib keladi. Asosiy maqsadimiz shu tadbirkorlik rivojlantirish masalasi bo'yicha. طوری که مصاحب ما قید نمود در ناحیه تشکیل زانه خردی صناعت را براه ماندنی‌اند و علک جای موافق را نیز انتخاب نمودند. معاون اول حاکم در این باره تکلیف‌های خود را گفت. تکلیف تدبیرکاران را نیز شنید. جای انتخاب نموده به تدبیرکاران نیز پسند آمد. پس آن تدبیرکاران معلوم کردند که هنگام معین نمودن اندازه صاحبکاران سوخت جایگیرشوی گئوگرافی ناحیه را نیز به اینابت گرفتن ضرور است. توسط کشور همسایه آوردن محصولات به ناحیه خرج زیاد را طلب می‌کند. معماهای خود را هر یک تدبیرکار تاکید کرده گذشت و این از جانب مدیر قبولخانه سروزیر به دفتر قید کرده شد و آن به ریسپوبلیکا ارسال می‌گردد. معاون حاکم وعده داد که بهره برطرف نمودن معماهای تدبیرکاران با جد و جهد کوشش خواهند کرد. تنها در همین مورد می توانیم ناحیه سوخت را از جهت اقتصادی رواج دهیم، گفت مدیر قبولخانه سروزیر هنگامی صحبت با ما. امروز ما یکمین کنگش گذرانده شدیم که در این مسئله های هر خیل مسئله ها درباره رواج دادن ساحه تدبیرکاری در ناحیه ما دیده شد. کنگش اساساً از 14 کس عبارت از 15 کس عبارت است. در این فکرهای ناز گفته شد اولا و ها یک فکرهای خودش رو گفتن این هم باشد برای سوخت یک امتیاز دادن در ساحه سالق اندوز ها کم کردن اندوز، چون که مویا اقتصادی جایگیر شوی مویا صوبه گرفته گئوگرافیک جایگیر شوی مویا صوبه گرفته اندازنده یک تدبیرکار و یک امتیاز داده میشد میگفته گپ گفتن. در جمع جانشین اول حاکم ناحیه مشرف جان شریف رئیس کنگش جماعتی تعیین کرده شد. با وظیفه معاون رئیس کنگش خود مدیر قبولخانه سروزیر مسعود جان جمعیف را مناسب دانستند و به قرار آمدند که ماه یک مرتبه جمع آمده در اطراف موضوع رواج دادن ساحه صاحبکاری بحث و مناظره خواهند کرد. در ناحیه سوخت محله های هستند که در آنجا معماها خیلی بسیار است و حل نمودن این معما کوشش و غیرت رهبران را منتظر می باشد. حاکم ناحیه به محله آفتابرو تشریف آورد و با معماهای مردم شناس گشت. جماع شهروندان محله آفتابرو از حدودهایی است که شماره اهالی زیاد است و البته معما و مشکلات نیز کم نیستند. این دفعه در اساس نقشه کاری حاکم ناحیه با همراهی اعضایان و متصدیان سکتور دوم در این محله شده ترتیب خانه به خانه گشتن را به اجرا رسانیدند و مشکلات اهل محله بررسی شده و راه خلاصی از آنها نیز جسته شدند. در حیات امروز تمایل خلق به اداره های دولتی نه بلکه اداره های دولتی به خلق باید خدمت رسانند تدریجاً عملی می‌گردند. Hozirgi kunda viloyatimizda bosh direktorini topshirig'iga asosan So'x tumanining ijtimoiy-iqtisodiy holatini o'rganish bo'yicha bir guruh xodimlar bilan tashrif buyurganmiz. Tashrif davomida hozir mana tuman hokimi, tuman ichki ishlar rahbari bilan birgalikda Oftobro mahalla fuqarolik yig'inida xonadon yurib o'rganishlar o'tkazyapmiz. Mana joylarda elektr energiya masalalari bo'yicha masalalarda birgalikda yurib hal qilish choralari ko'rilyapti. Tez kunda Oftobro mahalla fuqarolik yig'iniga shu eskirgan simyog'ochlar o'rniga yangidan temir beton tanishlarni olib kelib o'rnatish ishlarini amalga oshiramiz. واقعاً برطرف نمودن معمای مردم یکی از وظیفه‌های اولین درجه سیاست کنونی به شمار می رود. در ناحیه سوخت از بس که محله ها زیاد است اهالی نیز روز تا روز می افزاید معما نیز بیشتر گردیده ایستاده است و حاکم ناحیه باشد بهر برطرف نمودن معماها با جد و جهد کوشش کرده ایستاده است، زیرا راضی نمودن خلق برطرف نمودن معماهای اهالی چون در بالا ذکر کرده گذاشتیم یکی از مسئله های اساسی ترین سیاست کنونی به شمار می رود. از این چند پیش در تالار شعبه کارهای داخلی نیز واخوری خادمان ساحه به آنهایی که یک چند سال در ساحه مذکور فعالیت بردند و الحال در نفقه می باشند به وقوع پیوسته بود. حالا در همین خصوص نقل میکنیم. برای انسان بهترین نعمت صلح و آسایش بوده، فقط در همین مورد میتواند انسان بخناک و فراوان حیات به سر برد. برای تامین صلح و آسایش فراوان حیات بردن ما و شما گرفتن پیش راه جنایتکاری و حقوق ویرانکنی بین اهالی سهم خادمان شعبه کارهای داخلی خیلی برجسته است. آنها شب و روز در خدمت خلق بوده همیشه کوشش میکنند برای ترتیب و انتظام را نگاه داشتن در جامعه. در شعبه کارهای داخلی ناحیه نیز امروز و از این پیش هم کادرهای صاحب ملکه و صاحب تجربه فعالیت برده و میبرند.
از این چند پیش در تالار مجلس‌های شعبه کارهای داخلی واخوری خادمان ساحه به آنهایی که سالهای طولانی در ساحه مذکور فعالیت پرثمر برده و الحال در نفقه میباشند شده گذشت. در آن سرور شعبه کارهای داخلی ناحیه سید بهرام سید مصطفی اشتراک کرده عاید اعتبار و غمخوری‌های رهبر دولت نسبت ساحه مذکور، گذرانیدن اصلاحات در این ساحه و نتیجه سودمند آن، قدر نمودن سابقه‌داران مهنت که در این ساحه فعالیت بردند علاهیده ایستاده گذشت. سابق خادمان ساحه مذکور نیز به سخن برآمده به خادمان امروزه یعنی شاگردان خود از دوره‌های فعالیت خویش یادآور شدند، واقعه‌های عجایب و عبرت بخش را از حیات خود نقل کرده دادند. از جوانان ساحه مذکور نیز به سخن برآمده عاید احترام استاد وظیفه اولین درجه بودن شاگرد اظهار اندیشه کردند. قید نمودند که با شما بر این استادان افتخار می‌کنیم. در آخر سرور شعبه کارهای داخلی به استادان ساحه تحفه‌های گرانبها تقدیم نمود. مقصد اساسی تشکیل واخوری از آن عبارت بود که جوانان امروزه از تجربه، حیات و فعالیت استادان باید عبرت گیرند، از پی آنها رفته بهر مستحکم سازی صلح و امنیت، آبادی و آزادی وطن حقوق بنیاد حصه سزاوار گذارند، گفت سرور شعبه کارهای داخلی در انتهای جمامت. سالهای آخر در ساحه بانک نیز اصلاحات گذرانیده شد و در نتیجه برای اهالی قلعه‌های زیاد فراهم آمد. در بانک مردمی یعنی خلق بانک ناحیه برای اهالی خدمات‌های صفتناک رسانیده می شود. امروز که گزارش ما در همین خصوص تمایل خلق برای اداره‌های دولتی نه، اداره‌های دولتی برای خلق خدمت می‌کند در جامعه ما پیش از این هم موجود بود اما در عمل اجرای خود را نمی‌یافت. خوشبختانه سالهای آخر این غایه انسان پرورانه در عمل افاده خود را یافته ایستاده است. این را می‌توان در مثال ساختار بانک دید. پیشتر برای از بانک گرفتن کردیت آن طرف ایستاد مزد مهنت خویش را برای به کارتوچکه پلاستیکی گذرانیدن چقدر مشکل‌ها به وجود می‌آمد. از صبح تا شام در دم در بانک نوبت‌پایی‌ها و سرسانشوی‌ها واقعاً مردم را دلگیر کرده بود. بعد به سر قدرت آمدن پرزیدنت شوکت میرزیویف در این ساختار نیز اصلاحات گذرانیده شد و صفت خدمت رسانی به خلق کلاً تغییر یافت. پول نفقه و مزد کار سری وقت داده می شود. در بانک ها نسبت به پیشتر خدمت صفتناک رسانیده ایستادند. این همه طفیل سیاست خردمندانه رهبری دولت است. این همه در عمل افاده خود را یافتن غایه خلق برای اداره های دولتی نه، اداره های دولتی برای خلق خدمت می کند می باشد گویم خطای صادر نخواهد شد. خلق بانک ناحیه یکی از بانک های کلانترین ناحیه بوده امروز ها برای خلق خدمت صفتناک رسانیده ایستاده است. درست است که بعضا مشکلی ها نیز به وجود می آید. سبب آن است که امروز ها تکنولوژی خیلی رواج یافته است و کامپیوترهای بانک های ناحیه نیز به پایتخت پیوست بوده. بعضی از مسئله ها در تاشکند محاکمه گردیده و توسط کامپیوتر جواب داده می شود. امروز برای اهالی در بانک مردمی قلعه های زیرین فراهم آورده شده است. در بانک مذکور برای نفقه خوران نیز امکانیت‌های زیاد موجود است. اگر آنها اووردرافت نام کارتوچک پلاستیکی را از بانک مردمی گیرند میتوانند تا گرفتن نفقه‌شان و یا به مدت 12 ماه کردیت امتیازنامه گرفته برای احتیاجشان کار فرمایند. کردیت مذکور به مقدار 50% نفقه‌شان داده می شود. بغیر از این اهالی می تواند به خلق بانک مبلغ‌های زیادتی‌اش را برای امانت گذارد که از آن در یک سال به مقدار 22-23% درآمد گرفتن ممکن است. در بانک مذکور بازی‌های لاتاری براه مانده شده است. مثلا از آمدلات تا امکان تلا خمچه و شرخانه بر این لاتاریه ها از ناحیه ما نیز یک چند نفر منفعت دار شدند. بانک مردمی از آن مردم از آن خلق است. می توانید از این امکانیت ها استفاده برده حیات خود را باز هم فراوانتر سازید، زیرا شما پگاه نه در آینده دور نه عیناً امروز برای خوشبخت زندگی کردن حقدار هستید. در خلق بانک ناحیه همه شعبه های خدمت رسانی را که پیشتر در آشیان دوم بود به آشیان اول جایگیر کردند. اکنون به شما امکان همه کارتان را در آشیان اول به سامان رسانیدن پیدا شد. از این امکانیت و امتیازها استفاده برید. در راه آبادی دیار و منفعت خلق کارهای خیلی بزرگ به انجام رسیده که در نتیجه آن امروز ازبکستان همچون کشور حقوق بنیاد و مترقی عالم اعتراف می گردد. جهت اعتبارناکش در آن است که در این کشور صاحب اختیار تفاوت بین شهر و دیهات تا رفت برهم می یابد. قدر انسان به درجه عالی ترین رسیده که امروز خلق به اداره های دولتی نه بلکه اداره های دولتی برای خلق خدمت می رسانند.
از بس که سوخ ناحیه انکلاف به شما رفته از مرکز در کنار است، معما نیز کم نیست. در محل آب نوشاکی معما باشد، در دهه دیگر پس بودن یا تماما نبودن گاز طبیعی، در حدود دیگر راه‌های در زمستان لای آلود و در بهاران چنگالود به نظر می رسند. گویم خطای صادر نمی شود. خلاصه معما نیست گویم خطا می کنیم، اما با برابر این موفقیت و دستاوردها نیز موجود است که در ضمیر همه آن مهنت رهبران ناحیه و خلق مهنتکش سوخ می خوابد. در واقع مشکلی های مردم سوخ و رهبران بالایی نیز رفته رسیده است و آنها نیز به ما به اعتبار نیستند. آمدن و آموخته رفتن طرز زیست و زندگانی، کارهای آبادسازی، مشکلی های وابسته به راه را رهبران بالایی دلیل فکرهای ماست. امروز نیز به ناحیه از وزارت اقتصادیات و بانک جهانی وکیلان تشریف فرموده از حدودهایی که مشکلی ها در آنجا بیشتر به نظر می رسند دیدن کردند. طوری که قید کرده گذاشتیم، امروز به ناحیه وکیلان وزارت اقتصادیات و بانک جهانی تشریف فرمودند و از جایهای از حدودهای وزنین دیدن کردند. خوش مقصد اساسی تشریف آنها در چیست؟ ما در این باره جواب را خواستیم از مدیر قبولخانه پرزیدنت ریسپوبلیک ازبکستان در ناحیه سوخ مامورجان باتیرف گیریم. مرحمت. سلامت باشید. من چخیل که گفته شد موافق سپارشات رهبریت ریسپوبلیکا و ما وکیلان وزارت اقتصادیات و وکیل بانک جهانی تشریف فرموده. مقصد اساسی تشریف آنها آموختن معماهای حل خود میافتگی در ناحیه سوخ، معماهایی که وزمین ترین در محل ها برای تامینات اهالی و دیگر شرایط مساعد نمودن شرایط اهالی می باشد. من تا حال ما یک چند محل های ناحیه را مختبر آمدیم. من محل های ملبوت، محل های آفتابرو، شرق آباد و در نظر داریم محل های شار و ققیر و دیگر محل های ناحیه را آموخته. در دوام یک چند آموزشی آنها محل هایی که برای یار رسان انتخاب کرده می شود از طرف بانک جهان با حامی گرفته به تعمیر رسانده می شود. این است یکی از نظر یاری به منت رهبریت ریسپوبلیک برای خلق سوخ است. ما یک چند معمای اساسی، همه معمای اساسی که در سوخ در بر میگیرد ما با اینها توصیه میکنیم و قدر امکان معما را با یاری حامی یاری بی‌غرضی بانک جهانی با حل حرکت میکنیم. یعنی تشریف آنها پر به منفعت مردم سوخ است. البته تشریف آنها پر با چخیل که شما گفته گذاشتید، تشریف آنها پر برای حل نمودن معماهای امروزه مردم سوخ است. رسیدن به موفقیت مهنت زیادی را طلب می کند. اقرار باید شد که در 2 سال آخر در ناحیه سوخ یک چند معماها برطرف گردیده و حیات اجتماعی خیلی رواج یافت. اسفالت‌پوش شدن بعضی از کوچه های داخلی در چله زمستان، یعنی در ظلمت شب خاموش نشدن قوه برق آرزوی بود و خلاص. خوشبختانه در دوام این 2 سال آخر قسمی از کوچه های داخلی اسفالت‌پوش کرده شدند. دیگر در ظلمت شب خاموش شوی قوه برق به نظر نمی رسد. خوش برای چی؟ برای آنکه دستورهای حیات بخش با تشبث رهبر دولت به عمل تطبیق می گردد که همه آن به منفعت مردم نگرانده شده است. در ناحیه سوخ محله های آفتابرو، ملبوت، شرق آباد از حدودهای وزنین ترین به شمار می روند. در آفتابرو و ملبوت معمای آب مردم را اذیت دهد. در محله شرق آباد کوچه های تعمیر طلب، کپروک خفناک و موجود نبودن باغچه و مکتب زمانوی و این چونین مرکز آباد. به سبب کپریک خفناک نگفتیم، زیرا این پل زمان باسعی و حرکت رهبر همان دوره ناحیه و مردم شرق آباد و دیگر محله های سوخ به طریق حشر بنیاد شده بود. وکیلان بانک جهانی و وزارت اقتصادیات مملکت همراه حاکم ناحیه از این حدودها دیدن کرده و معماهای نام برده از نزدیک شناس شدند و از روی خبر خدمت اخبارات حاکمیت ناحیه از طرف بانک جهانی به ناحیه مبلغ بی‌غرض جدا کرده می شود و در یکی از حدودهای انتخاب کرده آنها کارهای بنیادکاری و آبادسازی به سامان رسانیده می شود. بانک جهانی با ازبکستان همکاری را مستحکم می سازد. سبب این کشور عزیز طرف رواج می یابد و در قطار مملکت های مترقی عالم جای گرفته ایستاده است.
سوخ عزیز نیز تا رفت از جهت اقتصادی و اجتماعی رواج یافته ایستاده است و از روی معلومات‌ها به ناحیه اینوسترها جلب کرده شدند و آنها در ناحیه کان انگیش سنگ را نیز براه ماندنی‌اند. اگر این لایحه به عمل تطبیق گردد با برابر ارزان شدن محصولات مذکور در ناحیه شماره بیکاران نیز خیلی کم می‌گردد و در نتیجه اقتصادیات سوخ باز هم بالا می رود. واقعا سوخ در مرکز اعتبار است، اگر نه یک بکارهای در سالهای آخر به وجود آمده به عمل جاری کرده نظر اندازید. بینید که امروز رهبر نزد خلق رفته میپرسد که چی مشکلی دارید. پیشتر برای حل مسئله اداره نرفته و شخصی مراجعت نکرده امان نمیمان، اما معما حل نمیشد. بینید که امروز رهبران نزد شما می روند و به درد شما گوش می اندازند، زیرا طلب سیاست کنونی همین است. در محله ها قباله های سیار رهبران سکتورها شده می گذرند و در آن قسما باشد هم مشکلی هایمان حل خود را یافته ایستاده است. این را در مثال سکتور دوم می بینیم. رهبری سکتور مذکور در ذمه دادستان یعنی پرکرار ناحیه فرهاد عبدولیف بوده. روزهای آخر در این حدود کارهای آبادسازی خیلی اوج گرفته است. برای مثال محله سری کنده و حضرت علی را نامبر کرده موافق مقصد است. این دو محله امروز یکی از پیشقدم ترین و آبادترین محله های ناحیه سوخ به شمار می رود. خصوصا کارهایی که در مدت خیلی کوتاه با یاری حاکمیت سکتور و حامیان سخاوت پیشه در دهه حضرت علی به انجام رسانیده شدند حیرت کس را می افزاید. به خلق آب نوشاکی رسانیده شد، کوچه اساسی زیارتگاه اسفلت پوش کرده شده، کوچه های داخلی از حساب شخصان سخاوتمند دهه آباد گردید. در صحن کوچه ها شعارها با زبان های مادری و دولتی راست کرده شده که آن با برابر دهچند افزودن حسن دهه در تربیت نمودن نسل جوان نیز اهمیت مهم کسب می کند، زیرا در شعارها بیت های حکمت آمیز از بزرگان و سخنان عبرت بخش رهبر دولت با دو زبان نوشته شده است که چشم هر یک رهگذر پیش از همه به آن شعارها می افتد. از روی نقل رئیس محل معماها را در یکجایگی سکتور دوم و اهل محل برطرف نموده ایستادند. در قبولهای سیار اهالی فعالانه اشتراک کرده درد و مشکلی های خود را آشکارا بیان می سازند و حتی نتیجه آن را طلب کرده ایستادند که امروز در این دهه قریب که معما نمانده است. در هر یک قبول سیار حداقل 50% مراجعات ها را در جایش برطرف نکنیم از فعالیت خود قناعتمند نیستیم، گفت پرکرار ناحیه ضمن صحبت با ما. ما نیز امروز در قبول سیار پرکرار که در جماع شهروندان محله استقلال به وقوع پیوست اشتراک کردیم. محله مذکور نیز یکی از دهه های آبادترین ناحیه سوخ می باشد، اما جایی که کار هست، جایی که انسان زندگی دارد کمبودی نیز می شود. در قبول سیار اهل دهه آید مسئله های آب و گاز و الکتر و گلزار نمودن صحن کوچه ها فکر و اندیشه های خود را بیان ساختند. بعضی از معماها در جایش برطرف کرده شد. 2 نفر شخص دارای امکانیت محدود به پرکرار مراجعت کرده گفتند که از دستشان دوزندگی می آید و به گرفتن ماشین چاکدوزی مدد رسانیدن رهبر سکتور را طلب نمودند. خوشبختانه مشکل آنها در جایش برطرف کرده شد. خیلی امید میکنم که ماشین چاک گتا خم به فرزندم روزگار گذراندم به امید میکردم. من امروز سکتور رهبرمون قبول برفته آخه و اون کمچلیکامونه گفته من در جاش حل کردم و ماشینای چاکه دادن. من رحمت میگم. معما در جایش حل کرده چه خوب است. بینید که این زن از شادی به کرته اش نمی گنجد، اکنون به دوزندگی مشغول می شود و از حساب آن روزگارش را نیز آباد می سازد. این حال را دیده بیت از معلم اخلاق حمیده شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی به یادم آمد: به دست آوردن دنیا هنر نیست، یکی را گر توانی دل به دست آر.
حمایه اجتماعی اهالی یکی از عامل‌های اساسی سیاست دولت و جمعیت به حساب رفته. در این باره حکومت ریسپوبلیکا و پرزیدنت مملکت برای همه جانبه دستگیری نمودن شخصان کم تامین و دارای امکانیت محدود چاره و تدبیرهای مشخص را منتظم قبول نموده می‌آیند و در حدودهای ریسپوبلیکا اجرای آن عملی می‌گردد. در دل همه انسان‌ها همیشه نیکی و غمخواری نقش خود را می‌یابد و این نیکی در دل آنها باز شعله امید را به زندگی خوش زیاد کرده آنها را به حیات دلگرم می‌سازد. این سخاوتمندی و غمخواری دولت چراغ مهر و محبت را نسبت این وطن مقدس که قدر انسان در مد اول می‌ایستد باز هم زیاده نمود و می‌سازد که هر یکی ما نیز به چنین عمل‌های نیک یاری به شخصان کم تامین و کم بضاعت و معیوب را پیشه خود نماییم و به این واسطه جمعیت و سیاست و مملکت خردمندانه و انسان پرورانه امان را باز هم گسترش بخشیم. باز یک مسئله اساسی جامعه امروز تربیت نمودن اولاد از هر جهت سالم می باشد. در برابر مشغول شدن به آبادسازی وطن به تربیت فرزند نیز اعتبار دادنمان شرط و ضرور است، زیرا تا ابد پایدار بودن آبادی و آزادی در وطن به فرزندان ما وابسته است. فرزندان امروزه مملکت بعد یک چند سال صاحب این دولت و مملکت و جمعیت خواهند بود. امروزها آنها چگونه تربیت گیرند پگاه در اساس همان تربیت گرفتهشان به دولت و جمعیت خدمت خواهند کرد. هر یکی والدان و عموما هر شهروند محله به تربیت بچگان نباید به اعتبار باشند. در پیروی به اعتبار سرور مملکت نسبت تعلیم و تربیت ما نیز مناسبتمان را در رشد جسمانی و معنوی فرزندانمان باید بیش از پیش نماییم. از غایه های ناپاکی که مقصدشان دین مبین اسلام را نقاب کرده به حیات ما وارد شدن و آینده ما را برباد دادن است، فرزندانمان را فقط به آن راه حمایت کردن می توانیم که آنها را صاحب علم و معرفت سازیم، زیرا شخص صاحب معنویت و صاحب علم را یگان قوه از راه درست به راه نادرست برگردانیده نمی تواند. واقعا بخت و تخت و هستی امروز و فردای ملت و مملکت یعنی هممون محض به تقدیر امروزه همین فرزندانمان وابستگی قوی دارد. طوری که خبر دارید آخر ماه سپتامبر سال جاری قرار نوی حکومت قبول گردید. این قرار درباره باز هم افزودن موقع کهنسالان و فعالناکی اجتماعی آنها در جامعه می باشد و موافق قرار مذکور از سال 2019 آغاز کرده هر سال هفته اول ماه اکتبر در ازبکستان هفته کهنسالان اعلان گردید. بهر اجرای قرار مذکور در ناحیه سوخ نیز کارهای نظررس به عمل تطبیق گردیدند و هفته کهنسالان به طور وسیع قید کرده شد. امروزها در سرزمین سوخ شخصیت‌های بزرگ زندگی دارند که در برقراری رشد اقتصادی و معنوی مردم این واحه نقش باسزایی را از خود باقی گذاشته امروز به قول دولت پیری میرانند و نه تنها راهنما و رهبر خاندان و عائله خود بلکه نورسان و جوانان محله‌ها و دهات خود نیز میباشند. این پیران روزگار که از چهره هر یک نور میبارد روشنگری راه آینده جوانانند و از فیض و برکات آنها فیض و برکات عائله و خاندان و محله و دهات نیز همه روز افزونی مییابد. به قدر خدمت‌های آنها رسیدن، احترام آنها را پاس داشتن از فضیلت حمیده هر انسان است و انسان بودن و چون انسان زیستن را میتوان از آنها آموخت. خوشبختانه در جامعه امروز ما موقع کهنسالان مستحکم گردیده آنها در حیات اجتماعی فعال می باشند. قرار حکومت جمهوری درباره چاره و تدبیرها عاید جایگاه کهنسالان و فعالناکی اجتماعی آنها در جامعه قبول گردیده که موافق آن هر سال هفته اول ماه اکتبر همچون هفته کهنسالان جشن گرفته می شود. هفته کهنسالان در ناحیه ما نیز در سویه بلند تشکیل کرده شد و در دوام هفته به خاندان نورانیان روزگار دیده و احتیاجمند رهبر ناحیه تشریف فرموده به آنها محصولات‌های آذوقه‌واری تحفه نمود. من ندارم، من از زمین تا آسمون من ندارم. پرزیدنت مون در رحمت چتیا کنم پام شد حذر کرده درم دختر بیدار شد
اکنون یکم اومد گفته حیران شد علاوه کد بلنده کرو جان انا یا ویلا من یا ویلا گویم بیدت گوشتار. در عرفیت میگویند که در خانه ای که پیر نیست تدبیر نیست و در حقیقت پدران و بابایانمان شخصیتان خاندان قوت دل فرزندان و راهنمای زندگی هر یکی ما میباشند. هر کلام آنها، هر پند و نصیحت پیران روزگار در بخت و سعادت را برای فرزندان میکشاید. بنابراین به پیر مرو که در بیمانی، هر چند که سکندری زمان گفتن گذشتگان نیز البته به سبب نیست. اعتبار حکومت ریسپوبلیک ازبکستان با مسافدان و نورانیان نیز روز به روز می افزاید و می ارزد که آنها همیشه صدرنشین هر محفل و جمع آمدها باشند. دولت ما تیز شد 82 درمسیم اگر ایلهش خدایش با صد میداری خدا رحمت شما هم صد بداریتون کم داشتم. واقعا نفس با پیران روزگار بودن، از تجربه های زندگی آنها سبق آموختن، در جوانی خدمت آنها را بجا آوردن و دعای نیک آنها را گرفتن بخت و سعادت بزرگ است. امیدوار آنیم که از این بخت هیچ کس به نصیب نگردد و احترام خود را به نورانیان ارزانی دارند، چون که آنها نیز زمان جوان بودند. خلاصه هفته کهنسالان در زیباترین کهندیار وطن سوخی هولدمانند به درجه بلند تشکیل کرده شد. خلق ما را عادت خوبی هست که همیشه دست فتاده را میگیرند، زیرا گرفتن دست فتادگان یکی از عملهای ثوابترین به شمار می رود. در محله قلچه سوختار به وجود آمد. این خاندان از اعتبار حاکمیت ناحیه دور نماند. لوحه داریم در همه خصوص. از فرزند حضرت انسان همیشه آگاهی طلب کرده می شود، زیرا بعضا از آگاه نبودن و یا به اعتباری خود آدمیزاد باران کلفت به سر می بارد. از این خاطر با فرارسیدن فصل زمستان متصدیان دخلدار توسط وسایط اخبار عموم بانگ میزنند که هنگام استفاده از گاز و قوه برق احتیاطکار باشیم. اما خیر، هرچه آمد بر سر از خداست، ولی آگاهی و احتیاطکاری همیشه از انسان طلب کرده می شود. روز 5 اکتبر سال جاری در یکی از خاندانهای محله قلچه سوختار به وجود آمد و هرچند به تیزی خاموش کردن، اهل این خاندان ضرری جدی دیدند. قسمهای اساسی 3 خانه سوخته است، اما مردم ما را عادت خوبی هست که همیشه دست فتاده را می گیرند. با برابر شنیدن این خبر ناخوش، رهبر ناحیه فرخ و صرف به دهه مذکور رفته حالت را آموخت. معلوم گشت که سر و لباس و انجامهای خانش فرزندان این خاندان نیز هنگام سوختار سوخته خاکستر شده است. من همه چیزا کوی سوخته یک تا سر تن انگوش خلاص. حاکمیت ناحیه و شعبه تعلیم در حال فرزند این زن کلفت دیده را که شوهرش وفات کرده بوده است به سر و لباس و انجامهای خانشش تامین کرد. حاکم در جمامدی که روز دوشنبه در تالار مجلس‌های حاکمیت ناحیه شده گذشت، به معاون اول حاکم دایر به کارهای اقتصادی و سرور شعبه مالیه سپارش داد که تا هوای خنک افتیدن چاره‌های بنیاد کردن خانه این عائله جبردیده را بینند و به زودی حل نمایند. چطوری که دیدید در این سرزمین مقدس در ازبکستان حقوق بنیاد هیچ کس هیچگاه از اعتبار دور نخواهد ماند. قدر انسان از هر چیز بالاست، پس چرا شکر این وطن آباد و آزاد نکنیم؟ روز آخرین هفته یعنی امروز در ناحیه باز یک چند نوگانی ها به عمل آمدند. در جمع شهروندان محله لمبور قبول حاکم ناحیه به وقوع پیوست. بغیر از این در خانه مدنیت ناحیه بین خوانندگان مکتب‌های حدود 4 سکتور آزمون فینالی شده گذشت. البته درباره این خبرهای نو ما به شما در برنامه آینده خبر میرسانیم و در همینجا با بخش خبری و تحلیلی هفته حسن انجام میبخشیم. خیر، سلامت باشید و با برنامه‌های تلویزیونی صحبت مانید.